Vice Chancellor and others are talking, then please make sure that make your mic in mute mode. We'll be starting our program in 1 or 2 minutes because our VC will be joining shortly. There is some internet connection problem that would be sorted out very soon. സതീഷ് സാറെ റിയാസ് സാറിന് 10:30 പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സാറ് സാറേ 10:30 മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. Even though I am chair in this session, I can also leave for the meeting. Yeah. Good morning, Jairaj sir. Good morning. Good morning. Sir, Unikrishnan sir will join shortly. So shall we begin our program then? Because Jairaj sir? Yeah, we can begin. Okay. Sadish sir, shall I begin? Yes, sure. Please. Okay. Yeah, all the others, please mute your mics. When someone, Amal Joy, please mute your mic. Okay. Good morning, one and all. I'm very happy to invite you all to the Young Innovators Program 2021-24. To begin with, we often think why an Elon Musk or Steve Jobs are not coming up from our campus or from our colleges, or even Jane Chen of Embrace Innovations. You know that her low-cost incubator design saved millions of premature babies to survive their life and cherish their life after that. The same intelligence and creativity we all have. There comes the importance of innovation. Innovation, as you all know, it is not an overnight activity. It takes long events of struggle and sleepless nights. By identifying a problem and addressing with empathy, out-of-box thinking, traveling in unique paths humans have ever encountered to find an alternate solution. Finally, they come up with a novel idea and again repeating it again and again to make it perfect to the time and the space. There comes the importance of identifying a problem, connecting with the skills we have already acquired and our creativity and intuitions, finally with financial supports. With this perspective, the University of Calicut is organizing Young Innovators Program 2021-24, joining hands with Kerala Development and Innovation Strategic Council, KDISC, to give an opportunity for all students gathered here to have a feeling of what are the different processes involved in this program, and finally this financial supports to make it as a viable project. Coming to my duty for welcoming you all to this program, first of all, I welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. M.K. Jairaj. He has been keen in taking personal interest and attention to blend innovation to the curriculum. He wanted to transform our university to a place of innovation, incubation, startup, finally, a lot of new products useful for the society. He took a lot of initiatives to bringing the gap between the academia and the industry. He took special care and attention to establish a new incubation place in the university, which will be a reality in a year from now. Sir, I'm very happy because you personally wrote letters to all the
to this program, considering the importance of this function. From the beneath of my heart, I welcome you to this program. Welcome you, sir. Second, Dr. P.V. Unnikrishnan, sir, the member secretary of KDISC. As a visionary, he advises government to take steps to those of needs of the hour, connecting the academia, university, and industry, and to take up new steps so that we can sustain ourselves, finding funds and revenues from ourselves. Sir, we need your help and support and special care to our forward journey. Welcome you, sir, to this function. Next is P. Mohammad Riaz, Project Director of Kerala Startup Mission. He has been the brain behind the ASAP, and he is a very good organizer and a proposer of many new innovative ideas to the state. So your support from the KSU, Kerala Startup Mission, is very essential for our forward journey. Welcome you, sir, to this program. Next is our registrar, E.K. Sadish sir. Being a professor of commerce and management, as an expert, he always says to have regular evening talks in the campus trap for discussing different problems so that students can take up those as a new and finally to make it as a new product. So we need your management expertise and skills to take all these initiatives. Welcome you, sir, to this program. Next, I welcome all the heads of the departments of the university campus, principals, faculty members of the university departments and different colleges, officials from KDISC, and finally, all the enthusiastic students who are the innovators of the tomorrow. They'll be leading the society to newer heights. With these words, I welcome you all to this program, and I transfer the mic to Professor E.K. Sadish, our respected registrar. Thank you, sir. Thank you, Dr. Shaheen. Respected Professor Dr. M.K. Jairaj, Honorable Vice Chancellor, University of Calicut. Strategic Advisor, KDISC, Dr. P.V. Unnikrishnan. Project Director, Kerala Startup Mission, Mr. P. Mohammad Riaz. Dr. Muhammad Shaheen Tayil. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Dr. Shaheen, Young Innovators Program Coordinator, University of Calicut. Distinguished principals of various colleges, heads of Department of University of Calicut. Young Innovators Program Coordinators of various districts, Kozhikode, Malappuram, Wayanad, Palakkad, and Thrissur. Dear students, ladies and gentlemen. In fact, this is our one of the cherished dream of our university to organize a program like this. And our Honorable Vice Chancellor, Professor M.K. Jairaj, is every now and then is reminding us to organize this kind of program. Perhaps the event that is happening today, because of his constant persuasion and motivation from his end to organize this kind of programs, perhaps after a long gap. This Young Innovators program may be the first one in this university. Even though we have organized a program like idea pitching competition a few years back, perhaps in 2018, with the active support of the Project Director, Kerala Startup Mission, Mr. Mohammad Riaz. And everybody knowing that Calicut University is the biggest university
in terms of geographical jurisdiction as well as the number of students admitted to this university. And perhaps this university has the capability to transform the entire state of Kerala, and if has the potential to become a model for the rest of the country, because that is the kind of challenge, I mean, the talents that we can notice in various colleges. And as in the last few years, we have been organizing similar programs with the help of and active support of the Kerala Startup Mission, and organizing various programs and meetings. And I am also have attended several such programs. And even they have organized some design programs also. I do remember that. And we have to conduct that kind of programs to kind of innovativeness, a spirit of innovation among our young population. Perhaps many of them aware that today the biggest challenge is unemployment among the youths. Unless we seriously address this issue, it will become a social issue, and perhaps whatever development that we have made over a period of time may vanish at a single stroke. So we will have to be very careful while dealing with the innovators, I mean youngsters. And perhaps this Innovators program is a greater idea on the government of Kerala particularly, and also the this KDISC, and also the Kerala Startup Mission has designed such unique programs across the state to make our society more innovative, vibrant, and taking up the challenges of the present day society. And I am sure Calicut University will definitely participate in this program, every program organized, and myself has been attending the programs organized by Malappuram district as well as Kozhikode districts, and as a member of this KDISC one district, one idea programs, we have been organizing meetings very often. And definitely, I'm sure that this program will be a great success, and our youngsters will take up more innovations, because we know we are getting lot of greater ideas in our social media and etc. And our youngsters can convert into real products and change our lives and become a role model for the rest of the state as well as for the country. I am not elaborating much because we have a galaxy of speakers in this program. With this, I end my presidential address. And now I invite Professor M.K. Jairaj to inaugurate this session. Thank you very much. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes. Good morning, all. Yes, sir. Dr. Sadish Registrar, Dr. P.V. Unnikrishnan, Member Secretary, KDISC, Mr. Mohammad Riaz, Project Director, Kerala Startup Mission, Dr. Mohammad Shaheen, dear faculty members, and my dear students. It's a very happy occasion to join the Young Innovators program 2021-24, jointly organized by the Kerala Development and Innovation Strategic Council and the University of Calicut. As all of you know, the state government has
taken up this Innovators program as one of its flagship program, and trying to motivate the youngsters to become an entrepreneurs. And Calicut University being one of the biggest university in its size, in its jurisdiction, and in its number of students enrolled, university has its own responsibility of encouraging students to be an innovators. Universities are considered to be knowledge creation centers. Apart from knowledge dissemination, they are to be the knowledge creation centers. And the created knowledge has to be transformed to useful products that is useful to the society. So we have to have an ecosystem where the students can discuss their ideas, and finally they can have a fruitful product which is useful to the society. If you look the number of enrollment in the higher education, the gross enrollment ratio is higher in the state Kerala. It's more than 27% compared to other part of the India. Kerala has higher gross enrollment ratio in the higher education sector, and we want to increase it further, maybe 50% by the year 2030 or 2035. Similarly, if you look any developed countries, for example, if you look a country like Canada, the number of researchers per lakh is of the order of 450. Whereas in India, the number of researchers is only 25. So if you want to increase the number of researchers by 10 times by the year 2035, it's going to be a huge number. Now the question is whether we are all going to provide a job to all these graduates coming out of university, or the researchers coming out of the university. The answer is we cannot, or government or any institution cannot provide job to all. But we have to make an ecosystem where we have to transform these youngsters from job seekers to job providers. They have to be turned up to be job providers. So to have this, we need to have an ecosystem where the students and the youngsters can come up with their ideas. They can discuss. They can have a common platform where they can discuss it. There should be a supporting mechanism so that they can implement their ideas and have a useful product for the society. Coming to this, it's equally important that financial literacy. You might have ideas, at the same time they are in dark how to mobilize the capital for making that product. So you have to provide a financial literacy to the students so that they have some ideas where from can get the financial support. Similarly, Professor Sadish was speaking about the design. Similarly, that's another problem, how you package. So these are all comes not from a single individual. You need to have a collaboration. So the college system or college or a university should have a platform where the students from various disciplines can come and discuss. Finally, eventually they will form a group and their ideas can be transformed to a product. And I'm sure that KDISC is providing a good opportunity to the youngsters,
and Kerala being transformed a good place for innovators. Recently, I read it is one of the biggest pool of talent in Asia, and I believe that it will continue, and students will be a successful entrepreneurs. So this is the, I think last year also we had a Young Innovators program. I'm sure that the number of participants is more than 325 now. I'm sure that more students will be coming into this IIP program. And we will provide all facilities. As Professor Sadish was telling, we'll have a meeting for idea pitching, and the best one will be we'll have some mechanism to support financially also. I'm not prolonging more. I congratulate KDIS for organizing this program and selecting Calicut University as a partner, and with all this IIP program inaugurated. Thank you very much, sir. 999. Participants, please mute your mic while others speak. Our distinguished guests are speaking. Only those who are presenting their speeches need to unmute. Others are requested to mute their mic. Jairaj sir, thank you, sir, for your very enlightening speech. Now I invite Dr. P.V. Unnikrishnan, Strategic Advisor, KDISC. Sir, before that, Riyaz sir wanted to go early. Sir, can we? Okay, sure. Sir, now Project Director, Kerala Startup Mission, Mr. P. Muhammad Riyas will address you. Over to Muhammad Riyas. Thank you, sir. Extremely sorry because I do have another engagement. Honorable Vice Chancellor, respected Registrar and other faculty members, and my dear youngsters. And one thing, it is very clear that university's intention to become the hub of innovation, because last couple of years I'm working very closely with the university. And the university has taken a lot of steps. Of course, COVID has put a halt in between our activities, but I'm glad that I think this is the first time a university came up with initiative to hold the Young Innovators program in the state itself. First of all, let me appreciate the university. Couple of points I would like to add here. I think last decade, the Kerala has marked its signature by bringing innovation from the student community itself. That's a sea change in the innovation landscape. Last year, when the Niti Aayog published its innovation index, Kerala ranks the 5th. But having said that, Kerala is always on the top in terms of the HDI, Human Development Index. Why we are not getting the top rank in the innovation landscape? That is the question we need to ask ourselves. The number of IPs generated within the state is very limited. I hope this Young Innovators program will create such a foundation to develop new IPs and thereby make Kerala as a knowledge capital of the country itself. The points, some of the efforts or initiative taken by the Kerala Startup Mission, being a state nodal agency, I just wanted to touch upon one of them. While speaking to you, there is another program the state Startup Mission is holding, that is a Research Innovation Network Kerala's demo day with one of the research institution is parallelly happening, where we are trying to connect the researchers with the wider corporate and the startup ecosystem itself, thereby accelerate the pace of technology commercialization. So I see there is a synergy between Young Innovators program and
with this research innovation network itself. In fact, KDISC has already partnering with that initiative itself. Two other initiatives which we have parallelly taken is to create a incubation facility within the university itself. That is almost in principle approval we have obtained from the government itself. Other formal procedure need to be taken place. Our objective is to complete this incubation facility before the March itself, March 2022. That is one element. Second element would be that Kerala Startup Mission has a program called Innovation and Entrepreneurship Development Center, where we have partnered with the colleges and set up innovation cells where the innovators can come and join with the cell, where we will provide technical support and mentorship support along with the funding support also. And that is what Dr. Satish had mentioned, that we did a Idea Fest in 2018. We can in fact extend this support to the young innovators from this region, and we can hold that again the Idea Fest in the at the campus itself. And with this thing, I do conclude my speech, because I know that there are a lot of presentations need to be happen. I wish all the very best, and we extend all the support from the Kerala Startup Mission side. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much for your enlightening speech. And we have now our keynote address from a member secretary, KDISC, Dr. P.V. Unnikrishnan. Unnikrishnan, sir, please. Unnikrishnan, sir, please. So meanwhile, I have another meeting. That is scheduled at 10:30. Yes, sir. We can take. I may be allowed to leave for that meeting. Yes, sir. Yes, sir. I'll take care of it. Unnikrishnan, sir. Shahin, please. Shahin. Sir, I'll call him now. Unnikrishnan, sir. Yeah, Unnikrishnan, sir. You can. കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷാഹിൻ സാറേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you for organizing this program on behalf of the Young Innovation as a part of launch of the Young Innovation Program 2021. My friend and colleague Riaz had indicated about the Knowledge Mission Program. I would briefly connect the Knowledge Mission Program with the initiative of YIP, and subsequently there is a presentation on YIP from my colleague Kiran. So he will be doing the presentation on the Young Innovation Program. I will be initiating I will be broadly initiating or connecting the Knowledge Mission Program context with the Young Innovation Program. As you are all aware, it was in the budget 2021-22 in the assembly, presented in the assembly in January 15, that a declaration on Kerala's transition to the knowledge economy was made. The transition to the Kerala's knowledge economy consisted of 4 components. The component 1 is reform in the higher education sector, which involved establishing 30 centers of excellence and also providing a variety of postdoctoral scholarship positions in the various universities and higher education institutions, which would pursue the creation of intellectual property and also facilitate the mechanism of knowledge creation at the university levels. The second component was skilling of
of the educated unemployed in Kerala, which includes the career break women and also the returnees from abroad who are not having appropriate engagement in employment. So it was the first program that Kerala, the government of Kerala, has seriously taken up in a campaign mode to address the problem of unemployment of the educated. A massive program of mobilization, curation, skilling, and also connecting with the demand was envisaged, and it was has been targeted to create employment for 20 lakh educated unemployed during the coming 5 years. The third program was basically innovation promotion. The existing innovation programs, the Young Innovation Program, which looks at democratization of innovation. Innovation is usually talked in corporate parlors, and it is broadly a mandate of the private industry. Distinct from this, we are talking about innovation programs in public education institutions, in universities as well as schools and colleges. That is the speciality or the most important feature of the Young Innovation Program. Along with this, we are also trying to see whether the issues of production and productivity of medium and small scale industries, agriculture, animal husbandry, dairy and fisheries, enterprises in the state can be addressed by the academic community in a problem solving mode, looking at aspects of production, aspects of productivity, and aspects of value addition. These are covered under the One District, One Idea program and One Local Government, One Idea program, which are innovation programs again carried out by KDC. There is also a program called Local Innovation Program for people who are not in any of these enterprise spaces, but maybe rural innovators, housewives, or the common man who has an innovative solution to a problem. So an overall framework, an all-encompassing framework for innovation promotion, connecting the three elements of the triple helix: the government, the research and academic bodies, and the industry, is sought to be established and strengthened. There has been some initial efforts for bringing in these institutions, and Calicut University is also part of the triple helix mechanism which KDISC has established. It is proposed to strengthen this further and take this forward as a part of the third initiative. The fourth initiative is the Digital Transformation Initiative, which stems from the application of the knowledge that is created in the research and academic bodies, which would be applied in practice through the enterprises in MSME and the agriculture and other enterprises in the state, which would eventually result in improvement of production and value addition and productivity. So this is the whole mandate of the Knowledge Mission Program, and KDISC has been assigned the role of the facilitator. We would be working with the startup mission in taking these innovations productively forward. As Mr. Riaz had indicated, we are one of the most vibrant startup system in the country and across the world. And we want to take up these initiatives in order to create startup enterprises on the one hand, and also to make systems available for application of innovation in practice. So the offer that the Knowledge Mission and KDISC
places before the student community and the academic community is, number one, to provide an opportunity for taking the innovations forward, provide scaffolding and mentoring to improve the innovations, to help them in a form of a proof of concept application, be it in government, be it in local government, be it in MSME, be it in agriculture, animal husbandry, in the field. CADIS will provide the support for creating proof of concepts and for pilots. These pilots would be further taken forward with the help of the startup mission and the various government departments under the innovation programs, and would be eventually taken towards marketization and formal launch. That is the whole gamut of the programs which have been envisaged as a part of the convergence of the CADIS program with the knowledge mission. With this brief introduction on the context of the new revised context, the Young Innovators program has got in the context of the declaration of the knowledge mission programs. I am very happy to be part of this initiative. I would now look forward to my colleague Kiran to complete the outline of the presentation. Right now, we have transformed the Young Innovation Program during the last years into a much refined program. First of all, the scholarship amounts which are available for the students who pass through the various challenges has been substantively increased. Number two, we have put in place a completely electronic mentor-mentee matching system. We have put in a mechanism for community of practices where we have linked up the various academic institutions and research institutions which would be available for mentoring the specific programs, domain-related programs with certain community of practices, where we are bringing in the practitioners' input into the program. So along with this, we have totally redrafted and recrafted the Young Innovation Program of 2021. We have brought in a hackathon mode and a rapid rapid prototyping model also into the cycle of the Young Innovation Program. I'm sure that my colleague Kiran would be making a presentation on the calendar of the Young Innovation Program and how institutions can be registered and how ideas can be registered and the journey of innovation under the Young Innovation Program can be pursued. With these, I would like to close my opening remarks. I wish this webinar a great success, and I wish the academics and the students in Calicut University will embrace the Young Innovation Program with the right zeal and commitment. Thank you. Shine, sir. Mohammed Shine. Shahin, sir. സർ ഷാഹിൻ സാറിന് എന്തോ കണക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കിരൺ റെഡിയല്ലേ പ്രസന്റേഷൻ? ആ യെസ് സർ. സർ അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ രണ്ട് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിനാണ് തോന്നുന്നു പ്രസന്റേഷൻ. ആയിക്കോട്ടെ.
A very good morning to one and all. ഷാഹിൻ സാറിന്റെ അവിടെ എന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. So respected delegates, I'm directly step into my duty for giving vote of thanks. First of all, a really sincere gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Dr. M.K. Jayaraj, on behalf of KDISC and Calicut University. Also, sincere gratitude to the Registrar of Calicut University, Dr. Sadiq sir, and sincere thanks to the Member Secretary of KDISC, Dr. P.V. Unnikrishan sir. Also to P. Muhammad Riyas, the Project Director, Kerala Startup Mission. And after that, overall, I really sincere gratitude to all the participants from various institutions and my colleagues and all students who represented in the meeting. So once again, I really thankful to one and all. And I very shortly will give the presentation by my colleague and from KDISC, Kiran Dev. Thank you. അനുഭവമില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ Hello, good morning all. എല്ലാവരും ഒന്ന് sorry for the inconvenience. Actually, ഷാഹിൻ സാറുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes കൊണ്ട് he will join back. Hello. Hello. Yes. എന്റെ മൈക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. നബീൽ, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആക്ച്വലി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ, ഇനി നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? കിരൺ ദേവ് ആണ്. കിരൺ ദേവ്. പക്ഷെ എന്തിലാണ് പേര് ഉള്ളത്? കിരൺ ദേവ് എം തന്നെയാണ്. റഫീദ, കിരൺ ദേവ് എം എന്നുള്ള ആളാണ് ഇനി പ്രസന്റർ ആക്കേണ്ടത്. ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കിരൺ ദേവ്, പ്ലീസ് യു കൻ പ്രസന്റ്. റഫീദ ഓഫ് ആവല്ലേ? കിരൺ സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സാർ കാണുന്നുണ്ടോ? വരുന്നു. ഓക്കെ, സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. കാണുന്നില്ലേ? നബീലിന്റെ പേര് നബീൽ VP എന്നല്ലേ? അതെ സാർ. അപ്പൊ റഫീദ, നബീൽ VP യും കൂടി ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു.
സാറിന് ഇനി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. ഓക്കെ സാർ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞോ. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ടൈം സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണോ എങ്ങനെയാണ്? പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്? ആയിക്കോട്ടെ 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 സാർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോകരുത്. അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും പ്ലീസ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്നോവേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിരൺ സാർ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കുക, എന്തും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കിരൺ സാർ പ്ലീസ്. ഓക്കെ സാർ, ഐ തിങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹലോ, സാറിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, സാറിനെ കാണുന്നില്ല. നിർബന്ധമില്ല, സാറിനെ കണ്ടാൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. Okay. Good morning, all. Very welcome to all to our latest YAP program. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിലിന്റെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് തരാം. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ സെക്രട്ടറി KDS ആണ്. KDSന്റെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. സോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഘടന എന്ന രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് പറയാം. സോ സാം പിത്രോഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2010 നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ രൂപീകൃതമാവുകയും ആ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലുകളെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സോ കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ എന്ന രീതിയിൽ മാർച്ച് 24, 2018 ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സോ KDSK എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇന്നോവേഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാൻഡറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസിയാണ്, ഏക ഏജൻസിയാണ് KDSK എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്നോവേഷൻസ്, അതായത് KDSKന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടെക്നോളജി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രോസസ്, ഇതിലെല്ലാമുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ, പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്നോവേഷൻസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും KDSKന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് KDSK മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റില് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ഒരു നോളേജ് എക്കോണമി മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് സർക്കാരിന്റെ 20 ലക്ഷം പേർക്കുള്ള തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നോളേജ് എക്കോണമി മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 20 ലക്ഷം പേർക്കുള്ള തൊഴിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മൈക്ക്? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പൊ 20 ലക്ഷം പേർക്കുള്ള തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ആ രീതിയിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്കിൽസ് അവർക്ക് പര്യാപ്തമാക്കണം. അവർക്ക് ആ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് KDSKനെയാണ്. സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് KDSKന് ഒരു നോളേജ് എക്കോണമി മിഷനായിട്ട്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന 2023 മെയ് 4-ാം തീയതി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ സർ? ഹലോ, ഇല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല. വിളിക്കുമ്പോ കേൾക്കാം സാറേ, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മെയ് 4-ാം തീയതി നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്ര സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് 2 കൗൺസിലുകളാണുള്ളത്. ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ്. കൂടാതെ കൃഷി, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വ്യവസായം, ഇവിടെ എല്ലാം മനോരും ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാഗമാണ്. സോ ഇങ്ങനെ 2 കമ്മിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ ജില്ലകളിൽ KDISCന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജില്ലാ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലുകളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓരോ ജില്ലയുടെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരാണ് അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജില്ലാ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജില്ലാ കളക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ജില്ലാ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലുകളുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഒരു KDISC എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. സോ KDISCന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് കേരള റെഡി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, അതായത് ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി 4.0. അപ്പൊ അതിൽ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക, പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കോമ്പറ്റൻസി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിന്റെ ഒരു ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം, മിയാവാക്കി, കേരള ഫുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ്, ഇതിലുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഴവില്ല മഞ്ചാടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ മുതൽ കോളേജ് വരെയുള്ള റിസർച്ച് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. സോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസുകൾ KDISCന്റെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് കേരള ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ 2021-22 പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ നോളേജ് എക്കോണമി, അത് ഉണ്ണിസാറ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ ഇന്നോവേഷൻസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ എല്ലാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഈ അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ സർവീസ് സെക്ടറുകളിലെല്ലാം ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അടുത്തതായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് YAP? എന്താണ് YAP എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് YAP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 13 വയസ്സ് മുതൽ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, 13 വയസ്സ് മുതൽ 35 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ്, ആശയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളാവാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ മാത്രമാവണമെന്നില്ല, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാം. സോ ഈ ഹലോ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളും ആവാം. ഈ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ YAP സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ YAPയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രിലിമിനറി ഇവാലുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷനും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷനും ഉണ്ടാവും. ഈ ഇവാലുവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയം മാത്രമാണ്, അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, അവരുടെ ആശയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് 3 കൊല്ലത്തേക്ക് ആ ആശയം ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മെന്റർഷിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് KDISCന്റെ YAP എന്ന് പറയുന്നത്, യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ICT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ പോർട്ടലിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രിലിമിനറിയും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻസ് നടക്കും. ആ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഈ സെലക്ട് ആവുമ്പോൾ പിന്നീട് 3 years അതിന് വേണ്ട മെന്റർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞൊരു ഇവാലുവേഷൻ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 2 കുട്ടികൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ചേർന്നിരുന്നു. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയാണ്. മറവി രോഗം വന്നവർക്കുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അവരുടെ ആശയം. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആശയം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാനൽ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരാൻ കാരണം അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ആശയം മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ബാക്കി അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അതിനി അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും, കാണാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ കാണാതാവും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ബാക്കി വീട്ടുകാരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കുട്ടികൾ കാണുകയും സോ ഇതിന് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കുട്ടികൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ആ ആശയം ഉടലെടുത്തത്. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികൾ, അതിപ്പോ ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പലതും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ, അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആശയം എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ചിലത് അതിനുള്ള സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ സാധാരണ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ, അവർക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ആശയം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ധാരണയില്ല. സോ അതിനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പാണ് ശരിക്കും യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതായത് കുട്ടികൾ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 2 മുതൽ 5 പേര് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം, ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും 2 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 2 പേര് മുതൽ 5 പേര് ഉൾപ്പെടുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഈ ഐഡിയാസ്, എക്സെപ്ഷണൽ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെത്തഡോളജി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ 2018 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2018 കഴിഞ്ഞ് 2019 21 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റീസിനും മെന്റേഴ്സിനും വേണ്ട മെന്റേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സാർ ഉണ്ണി സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് തീമാറ്റിക് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഐഡിയാസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് തീമാറ്റിക് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ആ തീമാറ്റിക് ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഉണ്ട്, ഫിഷറീസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ ഒരു റിസർച്ച് പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആൾക്കാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക റോബോട്ടിക്സും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് റിലേറ്റഡ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും നമ്മൾ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്, ആശയങ്ങൾ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. ഫിഷറീസ് കൊണ്ടുവരാം, ഡയറി കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ 2021 നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് MSMEs, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ്, പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മാർജിനലൈസ്ഡ്, ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട് ഫോംസ്, ഇന്നോവേഷൻ കൊളക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീമാറ്റിക് ഏരിയാസ് ആണ്. സാർ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ സാർ? എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കാം സർ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലല്ലോ? ഹലോ, ഇല്ല കിരണേ, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെന്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. മെന്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിൽ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് എല്ലാ തീമുകളിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സും കോളേജസും നമുക്ക് പാർട്ടാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ട്. അതായത് കേരളത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ തീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും
കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതുവരെ ആസ് ഫാർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഇത്. അതിൽ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകളെയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ YAPയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. സോ ഒരു മെന്റർ മെന്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ ഐഡിയാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ കുട്ടികൾ ഐഡിയാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആദ്യം ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഐഡിയാസ് ഇതിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഐഡിയാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അത് പിന്നീട് ഇവാലുവേഷൻസ് 3 ലെവൽസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് മെന്റർ മെന്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ്. മെന്റർ മെന്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ആ 3 ഇയേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന്, ആശയങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മെന്റർ മെന്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതിൽ മെന്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. മെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന രീതിയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പദ്ധതി കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തീമുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവിടുത്തെ ആ തീമുകളിലുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസും കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിലാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ തീമിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ ടീമിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സും അതുപോലെ അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സും ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഷെൽഫ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അവരുടെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്രോബ്ലം ഷെൽഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ YAPയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ മെന്റർ മെന്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് ഇപ്പൊ 3 ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു YAP ചാലഞ്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേറ്റഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ച്, അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ ചാലഞ്ചസിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഫണ്ടും അതുപോലെയുള്ള മെന്റർഷിപ്സും പറത്തി കൊടുത്ത് ആ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ 2021 ആസ് എൻ ഐഡിയേറ്റർ അവരെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ 2021 നമ്മൾ ഐഡിയാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിലൂടെയാണ് ആദ്യം കുട്ടികൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 2 മുതൽ 5 പേര് ഉൾപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ ആദ്യം നമ്മൾ വേണം. ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു വോയിസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഷെൽഫിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓൺലൈൻ സബ്മിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ട്രെയിനിങ്സും ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്സുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അവരുടെ റിസർച്ച്, ഡിസൈൻ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സും പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും, ഓരോ ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കുട്ടികളെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സും ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്സുകളാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൾട്ടി സ്റ്റേജിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും പ്രിലിമിനറി ഇവാലുവേഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടാവും. അതിൽ സെലക്ട് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 25,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 50,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസിനും കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ക്യാഷ് പ്രൈസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾസിനും കോളേജസിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാഷ് പ്രൈസ് അവാർഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സോ കോളേജസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോളേജിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും നമ്മൾ YAPയുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കാരണം ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളിലും എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവരുടെ ഫീൽഡിൽ നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ എക്സ്പോഷർ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും YAPയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള YAPയിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള YAPയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് please mute your mic. Jinsy Thomas, please. Okay, sir. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. YAPയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ YAPയുടെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഓരോ ജില്ലയിലും അതിന് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി YAP മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവേണ്ടി പർപ്പസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ ഏറ്റവും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും നമുക്ക് 3 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് 3 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നും YAPയുടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്, അതായത് കോളേജിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ 5 ഫാക്കൽറ്റീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. സോ അത് ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ അതാണ്. ഇത് മൊത്തം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഐഡിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. എത്ര ഐഡിയാസ് വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഓറിയന്റേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസോ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും YAPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ KDISCന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പുകളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസിന് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മെന്റേഴ്സ്, അതായത് മെന്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അതായത് കുട്ടികളെ മെന്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. സോ അതിലൂടെ അവരുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിനും അവർക്ക് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സിനും റിസർച്ച് വർക്കിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഫാക്കൽറ്റിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്കൽറ്റിയോട് മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് yapkerala.gov.in എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ നമ്പറാണ്, നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുവാണ്. സർ ആ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിലൊന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. സർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ ഇത്രയാണുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ രാജശ്രീ MS-ഉം റോഷൻ രാജു ആണ് തൃശ്ശൂര് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് കിരൺ ദേവ്, ഞാനും, എൻ്റെ പേര് കിരൺ ദേവ് എന്നാണ്, ഞാനും. അതുപോലെ തന്നെ ഷഹാനയാണ് പാലക്കാട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്.
ദെൻ മലപ്പുറത്ത് ഒബിയസ്ലി മുഹമ്മദ് നബീൽ, ദെൻ ഷംഷാൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് മലപ്പുറത്തുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. കോഴിക്കോട് നിതാഷ ആൻഡ് സന്ദീപാണ് കോഴിക്കോട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ രീതിയിൽ KDISCന്റെ YAPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും ഡൗട്ട്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് രീതിയിൽ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരാണ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഫർദർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ സംശയമാണ്. സോ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നാണോ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നല്ല, ബട്ട് നമുക്കൊരു 30-ാം തീയതി ഓൾറെഡി ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30-നുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐഡിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് 30-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പേ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് 30-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരം. 30-ാം തീയതിയാണല്ലോ ഇന്ന്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരാഴ്ചയും കൂടി ടൈം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, അതൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരു ഇതും കൂടെ ഡേറ്റ് തരാം, കൂടെ ഒഫീഷ്യൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ആവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇത് ഹലോ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ മൈക്കിൽ ക്ലിയർ ആണോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കേ, ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോവാം. ഓക്കെ, സോറി സാർ, അത് എനിക്കറിയില്ല, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ സാറേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എത്തുന്നു. ഗൂഗിളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ YAP പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. YAP പോർട്ടലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ YAP കേരള യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ YAP കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ YAP പോർട്ടൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് YAP കേരള യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് yap.kerala.gov.in ആണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ്. ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ YAP 2021 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ താഴെ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലിക്ക് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വിൻഡോ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പലരുടെയും ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം 2019-18 കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പല കോളേജുകളിലെയും ഒരുവിധം കോളേജുകളിലെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണോ, വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന വിൻഡോ ഇതാണ്. ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ
ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലക്കാടാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് കൊടുക്കുക, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ കൊടുക്കുക, കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്ഥലം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഇവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ നെയിം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ആന്റണി HS അമ്മാടം ഈ പറയുന്ന സ്കൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഈ സ്കൂൾ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്, പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ID നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മെയിൽ ID രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൽ ID ഫോൺ നമ്പറിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ശരിയാക്കി നമ്മുടെ മെയിൽ ID ശരിയാക്കി തരും. സോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ലോഗിൻ ഐഡിയിലേക്കാണ്, ലോഗിൻ പേജിലേക്കാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റില് YAPയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ലോഗിൻ പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ ലോഗിൻ ID എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുമ്പേ കാണിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിലാണ് ലോഗിൻ ID ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൽ തന്നെ ലോഗിൻ ID ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ ID ചോദിക്കും. രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ ID വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മെയിൽ ID തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ രജിസ്റ്റേർഡ് മെയിൽ IDയിലേക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. നമുക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ IDയിൽ കയറി ആ പാസ്വേഡ് അടിക്കുക. ഈ ലോഗിൻ ID നമ്മുടെ മെയിൽ ID തന്നെ അടിക്കുക, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൽ ID അടിക്കുക, എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെക്ക് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര് ഇതിൽ കാണാനില്ല, നമ്മൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത് നമ്മൾ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നെയിം നമ്മൾ അടിക്കണം, അഡ്രസ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, ലോക്കൽ ബോഡി ടൈപ്പ്, ലോക്കൽ ബോഡി, ഇതെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതിൽ നെയിം ഓഫ് അപ്ലിക്കന്റും മൊബൈൽ ഓഫ് അപ്ലിക്കന്റും മെയിൽ ID ഓഫ് അപ്ലിക്കന്റും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണോ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പേരും മൊബൈൽ IDയും മെയിൽ ID ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അതൊരു OTP വരും, ആ OTP വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടിക്ക്, ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ടിക്ക് നമുക്ക് വരും. വന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ID, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മെയിൽ ID ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെയിൽ IDയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും. KDISC അഡ്വൈസറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും. അതായത് നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ പേജിന്റെ ലിങ്ക്, നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അതിന്റെ ലിങ്ക് തരും. അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും തരും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഗിൻ പേജിൽ കയറി ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് YAPയുടെ ലോഗിൻ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോഗിൻ പേജിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു OTP, അതായത് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP വരും. ആ OTP വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ കോളേജസിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ആദ്യം ബേസിക് ഇൻഫോ ഉണ്ട്, പിന്നെ റാങ്കിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്, റാങ്കിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് പാസ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇൻടേക്കും അഡ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും, അവസാനം എപ്പോഴാണോ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലും, എപ്പോഴാണോ അവസാനം പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നോവേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, അത് എല്ലാ കോളേജിലും അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാക്കൾട്ടിയുടെ എണ്ണവും ഡീറ്റെയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആരാണോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് നമുക്ക് 3 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ ആവശ്യമാണ്. ആ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെ നമുക്ക് സർവീസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സോ ഇവരെ എല്ലാം ഡീൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ ഡിക്ലറേഷൻ പോയിന്റ് കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 100% കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഈ 100% കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ YIPയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു 8 ഇത് കോളംസ്, ഇത് പേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ YIPയുമായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ YIPയുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കോളേജസും, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കോളേജസും തീർച്ചയായിട്ടും YIPയിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കലാപരമായും കായികപരമായും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന YIP പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും എല്ലാ കോളേജസിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ ജില്ലയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ കോളേജസിൽ നിന്നും വേണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്തു നിന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. സാറേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ് കിരൺ സാർ. നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ എഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എഡിറ്റ് മുഴുവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും സേവ് ആയി പോകും. ഒരു എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട്, മുകളിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും ഇതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂസർ മാനുവലിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. യൂസർ മാനുവലിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ഐഡിയകൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോപ്പീഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് KDISC എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായി. മൈക്ക് മ്യൂട്ടഡ് ആണ് സാർ. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഐഡിയാസ് വരുന്ന നമ്മൾ
ഹിസ്റ്ററി സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് നമ്മുടെ മെന്റർ മെന്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രൈവസീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന് അവരുടേതായ പ്രൈവസിയോട് കൂടി ഒരു മെന്ററിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ മെന്ററും ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബാക്കി മറ്റു വേറെ ആർക്കും ഇതിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്തായാലും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴായാലും കുട്ടികളുടെ ഐഡിയയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഈവൻ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് പോലും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പകരം അവര് ഇതിന്റെ ഫെസിലിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് KDISC പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ലെവലിലുള്ള അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സുകളാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൈവസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം 2018 മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ 3 കൊല്ലമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സർ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, വാട്ട് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് ദി റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതില് റേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ സർ, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് ചില കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്കത് വന്നാൽ പോലും പ്രിലിമിനറി ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പല ഐഡിയാസും റിജക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. സോ നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന ഐഡിയാസിന് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ, ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പാനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ. ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളെക്കാളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ കവർ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ രീതിയിൽ അക്കാഡമിക് രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്കൂളിനെ ആയാലും കോളേജിനെ ആയാലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ YAPയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം, വാട്ട് അബൌട്ട് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്? അവിടുന്ന് എന്തെല്ലാം ഇന്നോവേഷൻ ഐഡിയാസ് വരാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവര് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സൈഡിലും അതായത് കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമാണ്. സോ കുട്ടികളെല്ലാം വീടുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്നോവേഷൻസ് എങ്ങനെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനും ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ നമുക്ക് അതിലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വന്നിരുന്നു. നമ്മള് കൊടുത്ത ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ അതർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നെ ശരിയാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോളാം. അത് ഭാവിയിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മീൻസ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നല്ല, നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. ഉണ്ണിസാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടീംസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടീമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ടീമുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ എല്ലാ ടീമിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പാലക്കാടായാലും മറ്റ് ജില്ലകളിലായാലും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ എല്ലാം കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവരോടും ഈ പറയുന്ന പോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന YAPയുടെ ഭാഗമാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മുട്ടിൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച കുട്ടികള് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് ഡിലേ വന്നതുകൊണ്ട്, ഫരീദ് സാറാണ് പറഞ്ഞത്,
പ്രോഗ്രാം ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ പ്രോഗ്രാം ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡിൽ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്ക് ആ കുട്ടികൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അവരുടെ ഐഡിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം? അത് പ്രശ്നം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവര് ശരിക്കും ആ 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പ്രൊലോങ് ആയിട്ട് മെയ് ആയിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ സോറി 2020 മെയ് ആയിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ആ കുട്ടികൾക്ക് പഴയ ബാക്ക്ലോ അല്ല, ശരിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ 3rd സെമസ്റ്ററും 4th സെമസ്റ്ററും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവര് ആ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തിയതാണ്, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് അവര് ഒഴിവാണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതില് ഞാനത് ഇവരോടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്. ഇതിപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളെ തന്നെ ഇപ്പം സെക്കൻഡ് സെമ്മിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഈ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ തേർഡ് സെം ആയി ആ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് സെം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് സെം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, തേർഡ് സെം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞൊരു വർക്കിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അവർ എക്സാം ഇങ്ങനെ മേൽക്കുമേലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റിനെ അറിയിക്കണം. ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് നന്നായി എടുക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ കലണ്ടർ ബേസ്ഡ് ആ ലെവലിൽ നടത്താൻ പറ്റണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാറ്. എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ പൊതുവെ ആസ് പെർ കലണ്ടർ അല്ല സംഭവിക്കാറ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾ വരും. അതെ സാർ, ആ ഷെഡ്യൂൾ ഒരിക്കൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കാറില്ല. ഷാഹിൻ സാർ, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ സർ? പ്ലീസ്. ഞാന് കൊണ്ടോട്ടി EMEA കോളേജിൽ നിന്നാണ്. 2018 തന്നെ നമ്മള് സാറിന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കും? ഹലോ സാർ. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ 2018 തന്നെ നമ്മൾ കോളേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികള് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അവരെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് കോഴിക്കോട് IIT-ലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഫർദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവർ പാസ് ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ YIP-യുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താണ്, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഫോളോ അപ്പ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സംഗതിയായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഈ YIP-യുടെ പ്രോഗ്രാംസ് അതിനുള്ള കറക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കാം. സർ, അത് നമ്മളെ ഈ കൊല്ലം തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അറിയുകയും പിന്നെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സാറിന് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് KDISCനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പം ഇനി മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ കൊല്ലം തൊട്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. സാർ ഇനി അങ്ങനെ വല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ സർ? ഹലോ സർ. യെസ് സർ. യെസ് സർ. സർ നേരത്തെ കൊണ്ടോട്ടി EMA കോളേജിൽ നിന്ന് ആണ് സാർ പറഞ്ഞത്. സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ്. ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ KDISCന്റെ മാൻ പവർ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു 2018 കാലഘട്ടം 19 ഒരു 2020 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി മാൻ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നത്. സോ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ 20 ഓൺവേർഡ്സ് അത് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിവേ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം സർ. താങ്ക് യു.
സാർ അതിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളൊരു നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അതായത് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2018 സമയമാകുമ്പോൾ അതൊരു ബേബി സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാൻ പവർ കുറവായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കറക്ഷൻസ് വന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും വരുന്ന എറേഴ്സിനെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 2021 വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായ രീതിയിലും പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പറഞ്ഞ വെബിനാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ നമുക്ക് തയ്യാറായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഉറപ്പ് തരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും, അതായത് എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഷാഹിൻ സാറിന് കൈമാറാം. അപ്പോൾ സാറ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതും കൂടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ, വാട്സപ്പിൽ ഇടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാർ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി. ഈ ഹൈസ്കൂൾ ഈസ് രജിസ്ട്രേഡ്, is it required a separate registration for higher secondary school? എന്നൊരു അത് വേറെയാണോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചാണോ? സാർ, അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അത് സ്കൂളിന്റെ ഡിസിഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈസ്കൂൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി വേറെ കോമ്പൗണ്ടിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും അക്കാഡമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് 3 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിന്നും ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. നോ പ്രോബ്ലം. അത് സ്കൂളിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത്. സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ മനു ആന്റണി, ദേവഗിരി കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ഇത് 2018 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് 2 ടീംസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് 100ലേക്ക് എത്തിയില്ല. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പലതവണ നമ്മളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടും അവർക്ക് അതിന്റെ കയ്യിൽ വെക്കാനായിട്ടൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മോറിയൽ എന്ന നിലയിൽ പോലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണല്ലോ, കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്കിലും കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇക്കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. സർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലില് മുകളിലോട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം എന്നാണ് എന്റെയും ഒരു ആഗ്രഹം. അത് നമുക്ക് ഏതായാലും KDISCന്റെ സംസ്ഥാന ആളുകളെ നമുക്ക് അറിയിക്കാം. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണം, ഈവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ പോലും വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. കാരണം അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ. കിരൺ സാർ പറയും. ഓക്കെ, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മിസ്സായി പോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം 2019 നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയുള്ളത് 2019 2019 കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2018 അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം. സാർ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. 2019 ആയിരുന്നു ഇത്. ഞാനത് പലകുറി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താണ്. അവര് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണോ? ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ, അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടന്നത്. അതുവരെ എത്തിയ കുട്ടികളാണ്. 2 ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും തന്നെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോളോ അപ്പ് നടത്തിയതുമാണ് ഇതിന്റെ പുറകില്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കുട്ടികൾ സെലക്ട് ആയിരുന്നോ? സെലക്ട് ആയി, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻ പങ്കെടുത്തു, അവിടെ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് 100ലേക്ക് സെലക്ടഡ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. കാരണം ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലായിരുന്നു 2019 നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തത്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പലരും ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്തിരുന്നു.
ആ റേസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2020 മുതൽ നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ, ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ മെന്റർ മെന്റി മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സെലക്ട് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ, അതായത് ഒരു 5-6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ 2020 ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി 2021 കേസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജില്ലാ തലത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല 20,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും നമ്മൾ സെലക്ട് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സെലക്ട് ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 50,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക്, കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയുടെ മൂല്യം മാത്രമല്ല, അതൊരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. അവർ ചെയ്യുന്നൊരു ആശയത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഇഷ്യൂവിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പഴയ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സാറേ, ഞാൻ അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. എനിക്ക് അതിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സെലക്ട് ആയ കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ സെലക്ട് ആയ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സാർ. ഉറപ്പില്ല, കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ സെലക്ട് ആയ കുട്ടികൾക്ക് 2019 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ വീഡിയോ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ തന്നെ അവര് വാല്യൂഷനിൽ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറ് സെലക്ട് ആയിരുന്നോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. സെലക്ട് ആയിരുന്നു? ഇല്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലാണ് കിട്ടുക. ആ കിട്ടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കൺഫർമേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും 2020 മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മറ്റേത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രമാണോ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതോ പുറമേ നിന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിലും YIP പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വേറൊരു ഡൗട്ട്, ഇതിൽ മെന്റേഴ്സിന്, ഫാക്കൾട്ടീസിന് മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെന്റേഴ്സിന്? മാം, YIPയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസിന്റെയോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. സോ അതൊരു മാൻഡറ്ററി ആണ്. പിന്നെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ മെന്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെന്റേഴ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നേരത്തെ പിന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറ് സംസാരിച്ചപ്പോഴ് ഈവൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വൈഫ്സിനും വരെ സാറ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർക്കും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതും നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ അതും പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാത്തത്. കാരണം ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജിൽ അത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് അതിന്റെ ചർച്ചകളും അതെങ്ങനെ കോമ്പോണന്റ് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെയും ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻസ് ഡിസ്കിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നോളജ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡിലുള്ള വുമൻസിനും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോളജ് മിഷൻ വഴി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രസന്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒഫീഷ്യലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.
സർ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മൾ ഈ ആർട്സ്, ഞാനിപ്പോ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകനാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഐഡിയാസ് ഈ സോഷ്യൽ പ്രൊജക്ട്സ് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇത്തരം ഐഡിയാസും ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ വാല്യൂഷൻ നടത്തുന്നത്, അതോ രണ്ട് സ്ട്രീമുകളായിട്ട് ആണോ അതിന്റെ വാല്യൂഷൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സാർ, അത് ടീംസുകളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പേ പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. ടീംസ്, കുറെ ടീമുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ടീമിലും നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പേർട്സുകൾ, അതായത് അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സുകൾ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇനിയും വരാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സോഫാർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നുള്ള അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സുകളുണ്ട്. സോ ഈ ഓരോ ടീംസിലും അവരാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കല്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഐഡിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചോദിക്കും ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ ഐഡിയ ഏത് ടീമിൽ വരുന്നതാണെന്ന്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ടീമിലേക്കാണ് ഇവരെ ഐഡിയ പാസ്സാവുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല ഇത് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ സാറേ? എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ചോദിച്ചോളൂ പ്ലീസ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ടീം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ആ ഐഡിയ അതിന്റെ ഹെഡിങ്ങുമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കുട്ടികൾ വരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മളിത് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്താണ് കുറേ ബോക്സുകൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികളെ അവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീമിന്റെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ അതിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കുറെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3-4 ലിങ്ക് ബോക്സ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കാണും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരും. പിന്നീട് കുട്ടി അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ സുഖമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ആ ഇഷ്യൂ കൃത്യമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വോയിസ് ഓഫ് കസ്റ്റമറും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ 2 മുതൽ 5 പേരടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഐഡിയ YPയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരാദ്യം ഒരു വോയിസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷമാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഐഡിയ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെ വേണം, ഒരു ഐഡിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അവരെന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ഐഡിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സാർ. ഇതിലെ ഒരു മാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് നമ്മുടെ YAP പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, YAPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കോളേജിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് കോളേജാണോ ആ കോളേജിൽ YAPയെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ YAP ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല കോളേജുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സാറന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ YAPയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ്.
സോ അവരാണ് നേരിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടും കോളേജുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കോളേജിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരാണ് പിന്നീട് കോളേജിലുള്ള YAPയുടെ പ്രോഗ്രാം മുഴുവനായിട്ടും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ 2018 മുതൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്ന ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാംസിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസിനും അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതും ടീച്ചേഴ്സിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയതായിട്ടൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. KDSക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടോ, കൊടുത്തിരുന്നോ മുമ്പ്? മുമ്പേ ഉള്ളതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെയും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും സ്കൂൾസിനും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്രാവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തീരുമാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ എന്തായാലും ആ പരിഗണന ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. സാറേ, ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് 2021-23 അധ്യയന വർഷത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഈ കൊല്ലം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? സാർ ഇപ്പൊ എക്സാംസ് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഐഡിയ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾ കോളേജിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കാം. ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവര്, പ്ലീസ്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവര് അവർ ഈ 3 വർഷം ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതോ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈ കൊല്ലം 3rd ഇയർ പഠിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ 5th 6th സെമി പഠിക്കുന്നവര് നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളെങ്ങാനും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊല്ലം അവരിവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല? സാർ, അത് സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന YAP അവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് അതിൽ വേറെ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പ്രോഗ്രാംസിൽ YAP പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ സാധാരണ കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ YAPയുടെ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ എന്ന ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഈ കൊല്ലം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആളെ നമുക്ക് അവിടെ കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? സാറേ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? പ്ലീസ്. സാറേ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാല് YAPയിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു മെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ കോർഡിനേറ്റർ കൂടാതെയാണോ 3 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്? അതേപോലെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ. അത് ഈ 5 എന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ YAPന്റെ കോർഡിനേറ്ററും കൂടെ പെടുമോ? അതോ അത് കൂടാതെയാണോ ഈ 5 എന്നുള്ള നമ്പർ? അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാമോ സാറേ? 5 പെടും. ആ കോർഡിനേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയാണ് 5 മെമ്പേഴ്സ്. അതായത് കോർഡിനേറ്ററും പിന്നെ 2 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സും. കോർഡിനേറ്റർ എന്നില്ല, നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്നേ ഉള്ളൂ.
അത് കോളേജിലെ കോർഡിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ കൂടെ ഒരു 2 ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് വേണം, പിന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ, അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ്. ഹലോ സാർ, ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ? ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു 2 വർഷമായി നമ്മൾ YIP ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ 2 വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുന്ന സമയത്ത് അവര് പ്രോജക്റ്റുകൾ പിന്നെ YIP രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ 6 പേരും അതിനെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ഒരു 8 പേരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ അതോ നമ്മളെ ഇതിന്റെ മൊത്തം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് പിള്ളേർ ചോദിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എപ്പോഴാണ് എന്താണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി സ്വകാര്യമാക്കാൻ വേണ്ടി, അത് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കുട്ടികൾ 2 വർഷം മുമ്പേ ചെയ്തിട്ട് അവരിപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് പാസ് ഔട്ട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായി, എവിടെ എത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തത കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫോട്ടോ ആണോ അതോ ഇനി നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും. സാറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഏതിലായിരുന്നു? 2019-ലാണോ 2020-ലാണോ കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ അല്ല, കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയർ മീൻസ് 1920-ലാണ്. 1920-ല് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. സാറേ ഏത് സ്കൂളായിരുന്നു? ഞാൻ കോഴിക്കോട് റഹ്മാനി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹാൻഡിക്യാപ്പ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റഹ്മാനിയില് 2020-ലും കുറെ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തത്, കാരണം ഞാനായിരുന്നു അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കോഴിക്കോട് റഹ്മാനിയ സ്കൂളിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2020-ലും കുറെ കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് അവിടുത്തെ സാറിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ, കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ സാറായിരുന്നു വേറെ ആരെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചറെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2020-ന്റെ കേസിൽ നമ്മള് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷനും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികളെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2019 വരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടും മാൻ പവറിലുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് അത്രയും നല്ല ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 2020 മുതലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെന്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് 2020 മുതൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2020-ലും ഇപ്രാവശ്യം റഹ്മാനിയിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളും കൂടിയാണ് റഹ്മാനി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ. ഞാൻ പാലക്കാടാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ മേഡത്തെ പിന്നെ കോർഡിനേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാനൊരു 2 years ആയി കുട്ടികളെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇതിനെ ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു സംഭവം കിട്ടിയിട്ടില്ല. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു പ്രയാസം 2020-ല് അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? 2020-ന്ന് അവിടുന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 2 പേരെ കണ്ട് വിളിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മെയിൽ വന്നിട്ടില്ല. അവരും മെയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൽ വന്നാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 2020-ല് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി മെയിൽ പോയി കാണും. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് 2020 കുട്ടികളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിലും തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുട്ടികൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. അതും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവുള്ളത്.
ഇനി അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. റഹ്മാനിയയിലല്ലേ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഹലോ സർ. ആ പറഞ്ഞോളൂ മാം. ഞാൻ പൊന്നാനി MES കോളേജിലെ ടീച്ചറാണേ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ YIPയുടെ റോഡ് ഷോ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോൺടാക്ട്സ് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ല. അതെ, YIPയുടെ റോഡ് ഷോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻസും, കാരണം YIPയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോഡ് ഷോയിലേക്ക് കിടന്നാൽ മതി. സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് അവിടുന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ജില്ലാ തലത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും മാമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് റോഡ് ഷോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ സർ, വേറൊരു ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഓരോ വർഷവും എന്തിനാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? ഓരോ വർഷവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമായിട്ടല്ല, നോർമലി അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലൊരു മെമ്പർ ആണല്ലോ. അല്ല, 2020 മുതലാണ് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2020 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ മാം ഇപ്പോൾ മാമിന്റെ സ്കൂളിന്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് 2020 മാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 2020 ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ദിവസം മെയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കോള് വന്നു, അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്തോ കംപ്ലീഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാനത് എനിക്കറിയില്ല. YIPയുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു നബീൽ, സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് ഇപ്പോ വേറൊന്നും വേണ്ട മാം, ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചതിൽ YIP ലോഗിനിൽ കയറുക. ലോഗിനിൽ കയറിയിട്ട് യു ആർ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മാമിന്റെ സ്കൂളിന്റെ പേര് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജാണ്, കോളേജും സ്കൂളും ഒക്കെ സെയിം പോർട്ടൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്കൂളില്ല, കോളേജ് മാത്രം. അതന്നെ, കോളേജിന്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. MES പൊന്നാനി കോളേജ്. അതെ, MES പൊന്നാനി കോളേജ് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. മാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്, രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു, രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് മാമിന്റെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്താലും ഞാൻ ചോദിച്ചേ, കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഐഡിയയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്, ഈ വർഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ വർഷം. പിന്നെയും പ്രിൻസിപ്പളിനെ എനിക്ക് കോൺടാക്ട് വന്നില്ല. പ്രിൻസിപ്പളിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഇതെന്ന് വിളിച്ചതായിരുന്നു. എനിക്ക് അത് കംപ്ലീഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ എൻ്റെ അടുത്ത്. മാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് മാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേരിൽ 2 രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പോർട്ടലിലുള്ള. അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മാം. അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് നമുക്ക് നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല മാം, ഇപ്പൊ 2020 ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇനി അതിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് ഡാറ്റ കൊടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് മീൻസ് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ. ആ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ വർഷം ഒന്നും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സെയിം മെയിൽ ID എന്നാണ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് 2 എണ്ണം വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല മാം. മാം 2020 ചെയ്ത സാധനത്തിൽ തന്നെ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലോഗിൻ IDയിൽ കയറിയിട്ട് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ. വേറെ അതിൽ വേറെ ആവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞവര് എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. സൂര്യ
സാറേ ഞാൻ റഹ്മാനിയെന്നാണ്. ഞാൻ ഈ സൗണ്ട് നേരത്തെ മിസ്സായിപ്പോയി, കുറച്ച് എന്തോ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, അത് സാറ് ക്ലോസ് ചെയ്താണല്ലോ അല്ലേ, ആ വിഷയം സംസാരിച്ച് തീർത്താണല്ലോ അല്ലേ സാറേ? സാറിന്റെ ഞാൻ എന്തായാലും നദാശ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നദാശയോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആൻമറിയം അല്ലേ മാം സാറേ? ആൻമറിയ ഉണ്ട്. ആനിപ്പോ ഇവിടെ ലീവിലാണ്. പുതിയ ചാർജ് ആയിരിക്കും കോർഡിനേറ്റർ, പുതിയ ആളാണ്. അതെ, നതാശയ്ക്കാണ് ചാർജ്. നതാശയാണ് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റർ. പിന്നെ സന്ദീപും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരാണ് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ. സൂര്യ മാം പറഞ്ഞോളൂ. സാർ ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ കോട്ടയ്ക്കൽ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് മുജീബാണ്. സാർ, നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ YIP എങ്ങനെയാണ് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ സപ്പോർട്ട്, ഒരാളെ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ? അതെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കുറിച്ചും. പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാർ ഏത് കോളേജിലായിരുന്നു? ഓക്കെ, മലപ്പുറം ആണല്ലേ? ഹലോ, ഫാറൂഖ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആയതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ സാറിൻ്റെ കോളേജിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് വെക്കാം. സാർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. പറയുന്ന പോലെ വെബിനാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അതിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ IEDC എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഓരോ വർഷവും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും മറ്റൊക്കെ സപ്പോർട്ട് തരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംസാരിച്ച റിയാസ് സാറ് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകൾ IEDCക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ലിമിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ IEDCക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മെയിൽ അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ IEDCയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരു 12:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് തീർക്കണം. ഞാൻ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ജിബീൻ ആണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, അവിടെ വയനാട് അനു എന്ന് പറയുന്ന അനു ജോസഫും അതുപോലെ തന്നെ ജാനകി രാമൻ, ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് വയനാടുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനകി രാമൻ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഏത് കോളേജായിരുന്നു? ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ്. ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് അല്ലേ, വയനാട്? ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ
ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് തരാം. അല്ലെ അവർ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂളിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. റോഷനാണോ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? അതെ, അത് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാനായിരുന്നു. അതിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം റെക്കോർഡഡ് ആണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ വല്ലവർക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം പ്രോഗ്രാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് വീണ്ടും കേൾക്കണമെങ്കിലോ മറ്റും. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ YIP പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം 2-3 കൊല്ലമായല്ലോ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അല്ലെ പാറ്റന്റ് ജനറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ, ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ, 2018 ഞാൻ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 2018 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു രോഹിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ 2018 നമ്മളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ YIP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സോ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ രോഹിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ 2021 ഇപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊജക്ട്. സോ അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് സബ് കളക്ടർ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ അത് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് അതിന്റെ ഒരു പേറ്റന്റിന്റെ പ്രോസസ്സിലാണ്. പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്നതും അതിന്റെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിലുമാണ്. പാലക്കാടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ബാഷ്പത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്യുവർ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. സോ അതിന്റെ കൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് കിയോ സ്കീം അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. സോ അതൊരു നോളേജ്, അതായത് ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിനെ ഒരു നോളേജ് സെന്റർ എന്ന രീതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ, ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടി അങ്ങനെയുള്ള നെല്ലിയാമ്പതി അതുപോലുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റും വെള്ളവും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിനെ നോളജ് സെന്റർ എന്ന രീതിയിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പാലക്കാടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ല ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഇതാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ജില്ലാ ബേസ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം അവര് ഓരോ ജില്ലാ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അവര് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് ശരിക്കും IT നമ്മുടെ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ KDISCന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവരാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. അത് പിന്നീട് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാം തന്നെ ജില്ലാ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലത് പേറ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പേറ്റൻസ് കിട്ടി അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2018 പ്രൊജക്ട്സ്
ഇപ്പോൾ 2021 അടുത്ത മാസമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് വരിക, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രൊജക്ട്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് അപ്പോഴാണ് വരിക. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പാലക്കാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത്. Hello sir, what are the major challenges faced by YIP? മേജർ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം കോവിഡ് ആണ്. കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലതും ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഒരുവിധം മുന്നോട്ടെല്ലാം പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ മുമ്പേ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. സോ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം ഓരോ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും എക്സാംസും എല്ലാം വരുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തും സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. സോ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ്. ബാക്കി വരുന്ന ഏകദേശം ചാലഞ്ചുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നോക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, നോർമൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചലഞ്ചസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്നും കൂടി പറയാമോ? ഓക്കെ സോറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതായത് 3 കൊല്ലത്തേക്ക് കുട്ടികളെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ 3 കൊല്ലത്തേക്ക് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് അനൗൺസ് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ചാലഞ്ചസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവും. ആ എക്സ്പേർട്സിന് മുന്നിൽ അവർ എവിടം വരെ എത്തി, അവർ ചെയ്ത വർക്ക് എവിടം വരെ എത്തി എന്ന് ആ ടീം എക്സ്പേർട്സിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഓരോ കൊല്ലവും ഉണ്ടാവുക, ആക്സലറേറ്റഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ചും. ആക്സലറേറ്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ അവർ ഒരുപാട് അതിൽ വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ 3 കൊല്ലം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്സലറേറ്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആക്സലറേറ്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും മെന്റർഷിപ്പും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഐഡിയാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മറ്റേ നോർമൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ആശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് പിന്നീട് വികസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നോർമൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ചാലഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് ഇനി എന്ത് അവർക്ക് ചെയ്യണം, ഇനി ഏതൊക്കെ ട്രെയിനിങ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം, ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രാക്ക് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഇത്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ 3 കൊല്ലവും ഉണ്ടാവും, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3 കൊല്ലവും ഈ പറയുന്ന ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഈ 2 ചാലഞ്ചസിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എത്ര വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്സും അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സും ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റോട് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ കിരൺ സാർ? പറയുന്ന പോലെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും അത് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, പക്ഷേ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാറ് പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് നിലനിർത്താം അല്ലേ സാർ? പിന്നെ വല്ല മെസ്സേജുകളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാനും മറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇപ്പം പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഷെയർഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് മിസ്സായി പോവില്ല, പിന്നോട്ടായി പോവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തില് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നും കൂടി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ഈ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, പരീക്ഷകള് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ടൈമിൽ നടക്കാത്തത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഇതെല്ലാം താളം തെറ്റിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ശരിയാവുമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ആ ടൈമില് പരീക്ഷ വരുമ്പം കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഘട്ടത്തില് പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ കേരളത്തില് ഒരുമിച്ചല്ല പലപ്പോഴും പിന്നെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒരുമിച്ചല്ല പരീക്ഷകളൊന്നും നടത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് KDISCന് അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം. എങ്ങനെയാ സാറേ ഉദ്ദേശം? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, ഇന്ന ദിവസം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഈ കുട്ടികള് വല്ല പരീക്ഷയോ മറ്റോ വരുമ്പോ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഇയർ പോകുമല്ലോ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ്റൊരു ഡേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സാറിനോട് ചാലഞ്ച് എന്ന് മാം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ 2020 നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കാരണം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും എക്സാംസ് നമ്മുടെ ആരും കുറ്റമല്ല, കോവിഡും അങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറി എല്ലാം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫേവേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന തലത്തിലെ ഇവാലുവേഷൻ ഇപ്പം നടക്കുന്നതിനുള്ള മെയിൻ റീസണും അതാണ്. കാരണം ഇത്രയും ഡിലേ ആവാനുള്ള റീസണും ഇതാണ്. കാരണം പല എക്സാംസുകളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതിനിടയിൽ കുട്ടികളെ നമുക്കൊന്നും ഇടപെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അവർക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രസന്റേഷനും ട്രെയിനിങ്, അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇവാലുവേഷന് പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ ഇതിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ പൂർണ്ണമായി ഇതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം 2020 പ്രോഗ്രാം 2021 ഇതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ 2021 ആകുമ്പോൾ 2022 നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ രീതിയിൽ ഇതാക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓരോ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമും അത് നീണ്ടു പോകുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. ഷൈൻ സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 2020 ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് നാളെയാണോ അവരുടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ അവർക്ക് എക്സാമും ഉണ്ട് 1-ാം തീയതി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊളീഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവരുടെ സെക്കൻഡ് സെം എക്സാം ആണ്, തേർഡ് സെം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് സെം ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആണ്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. തീർച്ചയായും സാർ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ഇവാലുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും എക്സാംസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ്. എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ, കുട്ടികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മാക്സിമം ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തേന് കൂടെ തന്നെ ആർക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഒരാഴ്ചന്റെ ഉള്ളില് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്നും ഡിലേ വരില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിലേ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഡിലേയില് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ്, ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നോക്കാം, നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾസിനനുസരിച്ച് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നോക്കാം.
സൗണ്ട് കൂടി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മൈക്ക്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് അവർ എക്സാംസും കൂടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നബീൽ ഉണ്ടാവും. ഹലോ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യല്ലേ? അതെ സർ, ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഫർദർ സംശയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതായത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാവുന്നതാണ് സർ. കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഇതിൽ ഓക്കെ ആണല്ലേ, സെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ? ആ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മെയിൽ ത്രൂ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നടപടി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സർ. നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമില് വളരെ രാവിലെ 10 മണി തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൽസ് തൊട്ടിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകര്, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതേ രീതിയിൽ YIPയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാവി കുട്ടികളുടെ ഇന്നോവേഷൻ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും താല്പര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നേരത്തെ തുടങ്ങുമ്പോൾ 350 ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 120 ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് പങ്കെടുത്തു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇനിയും പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ഹെൽപ്പും നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം. പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ YIP കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അവര് നിങ്ങളെ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവരും ഇനി എപ്പോഴും അവരുടെ സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.